This channel does not promote any violent, harmful, or illegal activities. All content provided by this channel is meant for an educational purpose only. তিলোত্তমার বাবার বিরুদ্ধে আদালতে মানহানির মামলা কুণাল ঘোষের। ব্যাংশাল আদালতে মামলা দায়ের তৃণমূল রাজ্য সাধারণ সম্পাদকের। রাজ্য এবং কুণালের বিরুদ্ধে মামলা ধামাচাপা দেওয়ার অভিযোগ। সিবিআইকে টাকা দিয়ে তদন্ত ধামাচাপা দিয়ে চেষ্টা করেছিলেন কুণাল ঘোষ। তিলোত্তমার বাবা এমনটাই অভিযোগ করেন। তিলোত্তমার বাবার ওই অভিযোগকে চ্যালেঞ্জ করে মামলা কুণালের। আইনি নোটিশের জবাব না পাওয়ায় আদালতের দ্বারস্থ কুণাল। রাজ্য সরকার টাকা দিচ্ছে আর কুণাল ঘোষ সিজিওতে গিয়ে সেটেলমেন্ট করছে। আমার মামলাটা বা আমার প্রতিবাদটা এই জায়গায় সহানুভূতি আছে। একটা বাজে ঘটনা ঘটেছে ওনার মেয়ের সঙ্গে, কিন্তু তা বলে ওনাকে যা ইচ্ছা তাই বলে যাওয়ার রাইট কে দিয়েছে? এটা ওনাকে কাঁধে বন্দুক রেখে ওনার আবেগের সুযোগ নিয়ে কেউ না কেউ তো এসব করাচ্ছে। তো আমি তো তাকে দেখতে পাচ্ছি না, কিন্তু আমাকে তো এই অন্তত একটা এর প্রতিবাদ তো এটা রাখতে হবে। এটা কোনো কাজের কথা যে আমি সিজিওতে গিয়ে আমার নিজের মামলা চলছে সিবিআইয়ের, আমি আইনে লড়ছি আর আমি যাবো এগুলো সেটেল করতে। আজ গোটা দিল্লি সরগরম। কোন খবরে জানেন? দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্তর ওপরে খোদ দিল্লিতেই হামলার চেষ্টা। জন শুনানি চলার সময় মুখ্যমন্ত্রীর ওপরে হামলার চেষ্টা। অভিযোগ জানানোর অজুহাতে দিল্লির মুখ্যমন্ত্রীর কাছে গিয়ে চড় মারার চেষ্টা করা হয়। অতর্কিত হামলায় পড়ে গিয়ে আঘাত পান রেখা গুপ্তা। তার চিকিৎসা চলছে এই মুহূর্তে। অভিযুক্ত রাজেশ ভাই সিরখিয়াকে হাতে নাতে সেই মুহূর্তেই ধরে ফেলে পুলিশ। ধৃত রাজেশ গুজরাটের রাজকোটের বাসিন্দা। ধৃতর সঙ্গে কোনো রাজনৈতিক যোগাযোগ রয়েছে কিনা, এর পিছনে কোনো চক্রান্ত রয়েছে কিনা জানার চেষ্টা করছে পুলিশ। মুখ্যমন্ত্রীকে লক্ষ্য করে কুকথাও বলে অভিযুক্ত। প্রশ্নের মুখে পড়েছে আজ দিল্লির মুখ্যমন্ত্রীর সার্বিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা। দেখুন, আপনারা জানেন দিল্লি মুখ্যমন্ত্রীর নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকে খোদ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক। এই ঘটনার নিন্দা করে রাজধানীর নারী সুরক্ষা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে বিরোধী কংগ্রেস শিবির। मैं इस वक्त आपको तस्वीरें दिखाऊं तो ये आप देखिए मुख्यमंत्री सेवा सदन है और यहीं पर ये जन सुनवाई चल रही थी, जिस दौरान जो शख्स है जिसने मुख्यमंत्री पर हमले की कोशिश की है वो यहाँ पर आया, जन सुनवाई के लिए अंदर गया और अचानक से सीएम पर अटैक करने की कोशिश की। इस दौरान उसने भद्दी गालियाँ जो हैं वो भी दी हैं और उसको जो है वक्त रहते जो सीएम की सिक्योरिटी में यहाँ पर लोग तैनात होते हैं, जवान तैनात होते, उन्होंने उनको हिरासत में ले लिया। फिलहाल उसको डिटेन कर पूछताछ करने की कोशिश। पुलिस की जो तादाद है वो भी बढ़ा दी गई है यहाँ पर। और अभी भी आप देखेंगे तो यहाँ पर बहुत ही गहमा गहमी का जो माहौल है वो बना हुआ है, क्योंकि मुख्यमंत्री लगातार जो है जन सुनवाई करती रही हैं, लोगों के बीच जाती रही हैं और इस तरीके से उन पर हमला होना, उसकी कोशिश करना एक बड़ा सवाल यहाँ पर खड़े करता है। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष हैं वो यहाँ पर पहुँचे थे और साफ तौर पर कह रहे हैं कि जो शख्स है उसने कागज़ दिया, उनको खींचने की कोशिश की, जिससे जो टेबल का कोना है वो मुख्यमंत्री के सर पर लगा है। ज़्यादा चोटें नहीं है लेकिन उस सदमे में है। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि दिल्ली की मुख्यमंत्री के जो काम है वो चलते रहेंगे, यानी कि जनसुनवाई आगे भी जारी रहेगी। जोगी खुर्शीद के साथ जितेंद्र भाटी में भारतवर्ष दिल्ली। हमने उत्तम नगर से आया था कंप्लेंट लेके सीवर की। मेरा नाम शैलेंद्र कुमार है। तो यहाँ गेट पर आया तो भगदड़ मच गया कि लेडीज मुख्यमंत्री जी के थप्पड़ मार दिए। ये तो गलत हुआ ना। हम लोग आए थे सीवर के सुनवाई करने के लिए। आपने क्या सुना, क्या लगा आपको, क्यों कैसा लगा? वो जनता दरबार में गई थी, जनता दरबार में सुनवाई के लिए गई थी अंदर, उसी में थप्पड़ मार दिया। कोई जनता दरबार में जाएगा उसको थप्पड़ मारना गलत चीज है ना मुख्यमंत्री को। जन सुनवाई के दौरान जो हमला किया गया, मैं इसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी दिल्ली की रात दिन चिंता करती हैं और यही विरोधियों की साजिशें हैं। उनसे ये बर्दाश्त नहीं होता कि एक मुख्यमंत्री कितने घंटे पब्लिक के बीच में रहता है, जनता को आमतौर पर मिलते हैं, अपने निवास स्थान पर जिसका दिल करता हो आके मिल सकता है। यही कारण है कि इसके पीछे कोई राजनीतिक साजिश की बू आ रही है। जल्द ही दिल्ली पुलिस इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही है, सारे तथ्य सामने आएंगे। इस तरीके की घटना की जितनी भर्त्सना की जाए वो कम है, लेकिन साथ के साथ ये भी है कि महिला सुरक्षा की पोल भी ये जो है घटना उसको खोलने का काम करती है। अगर दिल्ली की मुख्यमंत्री सेफ नहीं है तो एक आम व्यक्ति या एक आम महिला खास तौर पे वो कैसे सेफ रह सकती है। এই মুহূর্তে যে খবরে নজর রাখবো, রানাঘাটে সোনার দোকানে ডাকাতি, এখনো অধরা দুষ্কৃতীরা।
পুলিশ সূত্রে খবর, আনুমানিক 15 কেজি সোনা লুট, যার মূল্য প্রায় 14 কোটি টাকা। দফায় দফায় ব্যাংক কর্মীদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে পুলিশ। কথা বলবো আমাদের প্রতিনিধি মহাদেব আমাদের সঙ্গে রয়েছেন, এই বিষয়ে বিস্তারিত জানাবেন। মহাদেব, একদমই, দেখো যে ব্যাংক ডাকাতির ঘটনা ঘটে, সেই ঘটনায় একাধিক ব্যাংক কর্মী সহ অন্যান্য সহকর্মী যারা রয়েছে তাদেরকে নিয়ে এসে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছে। কারণ বেশ কিছু প্রশ্ন উঠে আসছে যে এই ব্যাংকের নিরাপত্তা নিয়ে। কারণ ব্যাংকের মধ্যে 4টের পরও কোনো গেট কেন বন্ধ ছিল না? ব্যাংকের কর্মীরা তারা 4 জন ছিলেন, সেখানে সিসিটিভিতে বা বলা হচ্ছে 2 জন মাত্র গিয়েছিলেন। সেক্ষেত্রে ব্যাংকের যারা কর্মী ছিলেন তারাই বা কেন বাধা দিলেন না সোনা ঘটনায়? এবং যেটা অভিযোগ করা হয়েছে সেটা 15 কেজি সোনা লুট করার অভিযোগ করা হয়েছে। সমস্তটাই তদন্ত শুরু করেছে চাকদা থানা পুলিশ এবং দফায় দফায় প্রত্যেককে জিজ্ঞাসাবাদ চলছে। কিন্তু এখনো পর্যন্ত যেটা প্রশ্ন উঠছে ব্যাংকের নিরাপত্তা নিয়ে এবং কর্মীদের ঢিলেঢালা মনোভাব নিয়ে। কারণ সাধারণ মানুষের যেখানে সোনার গহনা মজুদ থাকে সেখানে নিরাপত্তা কেন সুরক্ষিত করা হয়নি? কেন নিরাপত্তা রক্ষী ব্যাংকে ছিল না? কেনই বা সিসিটিভি সামনে নেই? এইসব বিষয়গুলো কিন্তু স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। ধন্যবাদ। সেই ছবি দেখাচ্ছি আপনাদের, রানাঘাটে সোনার দোকানে ডাকাতি, সেখানে কম করে 15 কেজি সোনা লুট করা হয়। লুট হওয়া সোনার বাজার দর 14 কোটি টাকা। দফায় দফায় ব্যাংক কর্মীদের চাকদা থানায় জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে, কিন্তু এখনো পর্যন্ত অধরা দুষ্কৃতীরা। রানাঘাটে সোনার দোকানে ভয়াবহ ডাকাতি ঘটে যায়। দফায় দফায় ব্যাংক কর্মীদের জিজ্ঞাসাবাদ করেও এখনো পর্যন্ত কোনো সমাধান সূত্র খুঁজে বার করতে পারেনি পুলিশ। ছাত্র খুনে উত্তাল আহমেদাবাদ। 10ম শ্রেণীর ছাত্রকে খুনের অভিযোগে উত্তাল স্কুল চত্বর। 9ম শ্রেণীর ছাত্রের বিরুদ্ধে ছুরি নিয়ে হামলার অভিযোগ। স্কুলের বিরুদ্ধে নিরাপত্তায় গাফিলতির অভিযোগ করেছে মৃতের পরিবার। আহমেদাবাদের স্কুলে চড়াও হয়ে আজ ভাঙচুর চালান অভিভাবকদের একাংশ। দেখাচ্ছি সেই ছবি আপনাদের। 9ম শ্রেণীর ছাত্রকে খুনের অভিযোগ, 10ম শ্রেণীর ছাত্রকে খুনের অভিযোগ 9ম শ্রেণীর এক ছাত্রের বিরুদ্ধে। আর এই ঘটনার প্রতিবাদে স্কুল চত্বরে আজ ভাঙচুর চালান অভিভাবকদের একাংশ। তাদের প্রশ্ন নিরাপত্তা নিয়ে। স্কুলের ভেতর কেন নিরাপদ নয় তাদের সন্তানরা?